ایسی چیزوں کی جو سندھ سے ایسوسیٹڈ ہے، کراچی کی بات کر لیتے ہیں۔ خبر آپ کو بتائیں کہ قانون ہونے کے باوجود سندھ میں چائلڈ لیبر میں اضافے کا انکشاف ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کریں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ بات کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ جو چائلڈ لیبر کی کم شرح کراچی میں 2.% ہے، اور زیادہ شرح کمبر شہداد کوٹ میں 30.8% ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی میں 2% ہے، حیدرآباد میں 4.5% ہے، عمرکوٹ میں 21% چائلڈ لیبر ہے۔ ہم چائلڈ لیبر کے خلاف بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس کو ختم کرنے میں قابو نہیں پا رہے، اور آپ کے سامنے ہم نے کچھ اعداد و شمار رکھے گئے۔ اگر ہم پورے سندھ کی بات کریں تو سانگڑ سے بھی ہمیں اپڈیٹس آ رہی ہیں، اور جیکب آباد سے بھی، اور مٹھیاری سے بھی۔ تو چائلڈ لیبر میں ہم نے اس کے انفلیشن، اس کے اضافہ دیکھا ہے، اس کے ریٹ میں وہ کیوں انکریز ہوا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی ہیں ادریس ارائیں۔ ادریس بھائی السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ ادریس صاحب یہ بتائیں کہ کیا وجوہات ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ اور یہ محکمے جو چائلڈ لیبر والا ہمارا ایشو ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں ناکام نظر آ رہے ہیں، یا قابو کرنے کے لیے ہم جو کوششیں کر رہے ہیں اس حساب سے ہم اس کو میٹ نہیں کر پا رہے؟ سر دیکھیں جی، یہ جو محکمہ اسکول ایجوکیشن نے باقاعدہ ایک رپورٹ جاری کی ہے، تو اس میں چلو کراچی جو ہے وہ سب سے کم ہے، جس کا 2.38% ہے، اور اسی طریقے سے جو سب سے زیادہ بتایا گیا وہ شہداد کوٹ ہے، جس میں 30.8% ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کم کر پا رہے ہیں، یہ تو ریشو بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ باقاعدہ ایک قانون بنا ہوا ہے، اس قانون کے تحت چائلڈ لیبر جو ہے اس میں مسلسل آ رہا ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے زیادہ مسائل ہیں وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ہے، اور خاص طور پہ جو محکمہ تعلیم کی بات کروں گا کہ وزیر اعلیٰ وہ کہہ رہا ہے، جو وزیر تعلیم کو جو احکامات دیتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ لاکھوں کے حساب سے جو بچے اسکول سے باہر ہیں ان کو اسکول میں لائے، ہر سال باقاعدہ بجٹ بھی رکھا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑی کارروائیاں بھی ہوتی ہے، میٹنگیں بھی ہوتی ہے، بڑے ہوٹلوں پہ اور بڑے وی وی آئی پی طریقے سے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے چائلڈ لیبر پہ، اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کچھ میٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد کھانا وانا کھا کے اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو مین چیز تو یہ ہے نا کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اگر اس پہ کنٹرول کر لیا جائے گا تو کسی بھی چھوٹے یعنی کہ غریب گھر کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے کام بھیجیں گے، یقیناً پڑھائی پہ ہی بھیجیں گے۔ لیکن جو اتنا بڑا بجٹ جو سندھ حکومت یا وفاقی حکومت دیتی ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے، بچوں کو فری تعلیم کے حوالے سے، جو باقاعدہ ایک آرٹیکل بنایا قانون بنایا گیا 25A، آرٹیکل 25A کے تحت کہ جی بچوں کو فری بھی پڑھانا ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں سرکاری اسکولوں کی ساری فیسیں بھی معاف ہے، اور نئے اسکول بنانے، اور اس پہ باقاعدہ ٹھیک ٹھاک بجٹ رکھا، لیکن اس میں ٹوٹل جو ہمیں حکومت ناکام نظر آتی ہے۔ اور باقاعدہ بھی یہ محکمہ اسکول کی جو رپورٹ ہے تو یہ پڑھ کے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ سانگڑ میں 25.7% ہے، جیسے ہمارے 12.4% ہے، اسی طریقے سے مٹیاری میں 13.6% ہے، سکھر میں 8.6% ہے، ٹنڈو محمد خان میں 20.3% ہے، ٹنڈو والے یار میں 4.7% ہے، یعنی پورے سندھ کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹلی جو چائلڈ لیبر کی تعداد ہے اس میں ہم نے گزشتہ سال سے اس سال تک اضافہ ہی دیکھا ہے۔ اب جو ماہرین ہیں جو خاص طور پہ اس پہ چائلڈ لیبر پہ کام کر رہی ہیں، مختلف تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، تو اب ہماری گزشتہ ان سے بھی بات ہوئی ہے تو وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ دیکھیں جی مین چیز آ جاتی ہے حکومت پہ، کہ حکومت نے جو باقاعدہ قانون پاس کروایا ہوا ہے تو اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا، تو پھر بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی اس کا جو مین ریزن بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ مجبور ہیں۔ جی اچھا، ایک دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے محلے میں یا معاشرے میں جو میکینک ورک شاپس ہوتی ہیں وہاں پر ہمیں بچے نظر آتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ریسٹورنٹس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں باقاعدہ سگنلز پہ۔ تو میرا سب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ جہاں پر بڑے اچھے کام کر رہی ہے سر، لیکن دوسری جانب یہ اس پہ پابندی کیوں ہی لگاتے ہیں تمام تر جو امپلائمنٹ ان کو دے رہے ہیں کہ آپ نے کم عمر بچے نہیں رکھنے، اور اگر یہ نہیں رکھنے پھر مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے، ان بچوں نے اپنے گھر بھی چلانے، اور کچھ بچے تو گھر کے بڑے بھی ہیں جو بچوں کو ہم جاتے ہیں فیلڈ میں اترتے ہیں بات کرتے ہیں تو ان سے بات کر کے بھی افسوس کرتے ہیں کہ ان کی عمر پڑھنے کی ہے۔ اس میں سر سرکار کی ذمہ داری بڑی بن جاتی ہے، تو وہ کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر کے ایسے بچوں کو تعلیم بھی دیں اور روزگار بھی دیں اور معاوضہ بھی باندھ دیں؟ تھوڑا بہت تو کام ہم کر سکتے ہیں، تو اس پہ بالکل ہی اگنورنس اور اس کو بالکل نظر انداز کر دینا کیا وجوہات ہیں؟
देखिए जी, बेहिस्सी, इसको एक लफ्ज है बेहिस्सी, वही कहेंगे कि ये लोगों में, ये जो खास तौर पे हुकूमती हुक्मरान है, ये हमारे जो बड़े सियासतदान हैं, इनकी बेहिस्सी है, क्योंकि इनकी जो औलादे हैं वो तो आला तालीम के लिए पाकिस्तान को भी नहीं पढ़े, वो तो यकीनन मुल्क से बाहर पढ़ रहे होते हैं। इनकी जो ब्यूरोक्रेट्स को ले लें या सियासतदानों को ले लें या किसी भी बड़े लोगों को ले लें, तो उनकी औलादे आपको साथन बाहर पढ़ती हुई नजर आएंगी। अच्छा, शहर कराची में आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब हम किसी भी मैकेनिक की दुकान पर जाते हैं तो वहां पे भी एक छोटा सा बच्चा काम करता हुआ हमें नजर आ रहा होता है। तो बकायदा जब एक आप ही लोगों ने कानून पास कर दिया असेंबली से और उस पे आपने ठीक ठाक बजट भी रखा हुआ है और साल में 2 से 3 बार उस पर मीटिंग भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया जाता? ये तो इनकी अपनी बेइज्जती, अपनी नाअहली है हुकूमत की कि वो पैसा भी खर्च हो जाता है, जो बजट होता है वो भी ठीक ठाक खर्च हो जाता है, और उसमें जो देखने में ये आता है कि वो कुछ भी नहीं होता, और हर साल का जब रेशियो देखते हैं तो वो बढ़ रहा होता है। तो यकीनन इसमें हुकूमत जो है वो टोटली तौर पे नाकाम हो चुकी है। तो ऑडिट जी। रिपोर्ट्स कराएं, फिर ये बजट जा कहाँ रहे हैं अजीज साहब? अगर ये बजट आ भी रहे हैं तो भी उस चीज़ पे लग नहीं रहे, तो फिर बजट जा कहाँ रहे हैं? सर, ये जो बड़ी बड़ी होटलों में जो मीटिंग्स कर रहे होते हैं और जो साल में 2-3 मीटिंग्स होती है, जो प्रोग्राम होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम होते हैं, तो एक इलाके से जैसे शहर कराची से बकायदा मीटिंग खैरपुर में जा रहा है कि जी वहाँ पे प्रोग्राम है, तो सारा जो खर्चे वो यकीनन उसी बजट से खर्चा हो रहा होता है, और वहाँ का जो खर्चा होता है, बड़े लोग जो है वो अपनी जेब से खर्चा करने के बजाय हुकूमत की उसी खर्चे पे ही जा रहे होते हैं। यहाँ तक कि मीडिया के लोगों को भी लेके जाया जा रहा होता है कि हाँ भाई चले आप हमारे साथ, हमने ये प्रोग्राम करना है। और वहाँ पे क्या होता है कि 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, वहाँ पे सिर्फ यही कहा जा रहा था कि जी हुकूमत देख रही है और सोच रही है कि जी ये छोटे बच्चों को काम पे नहीं डालेंगे और ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इस तरह के भाषण देके वापस आ जाते हैं। ये सारा खर्चा वहीं पे जा रहा होता है, बाकी जो बजट बचता है वो ब्यूरोक्रेट्स की नजर हो जाता है। ठीक। यही है सिलसिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस हनाई, नुमाइंदा खुसूसी 5 न्यूज़, इस स्पेसिफिक इस इशू पर बात कर रहे थे। और चाइल्ड लेबर के हवाले से दुनिया भर में बड़े क़वानीन मुरतब किए गए हैं और मुख्तलिफ ममालिक इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अफसोस इस चीज़ का होता है कि कम मुआवजे के चक्कर में आप छोटे छोटे बच्चों को रख लेते हैं, फिर उनके साथ सबसे बुरा सलूक ये किया जाता है कि उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उसने सलूक से पेश नहीं किया जाता और बदतमीज़ी से, बद इखलाक़ी से उनको पुकारा जाता है और उनको खाना दिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपने अगर बच्चे रखने हैं तो आप देखें कि आप जो हुकूमत सिंध ने जो कवानीन बनाए हैं कि आप उसकी पासदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप पे भी उतनी ज़िम्मेदारी आयद होती है जितना दीगर सरकारी महकमों पर आयद होती है, क्योंकि सरकार ने एक चीज़ पे फैसला कर लिया है, कानून बना दिया और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो फिर भी आप जो है सज़ा के मुर्तकब होंगे, क्योंकि चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ पर हमने काम करना है, हमने बच्चों को एम्पावर करना है, और ये वो बच्चे हैं जिनके पास वसाइल नहीं हैं और हमने इनको रिसोर्सफुल बनाना है, और हमारी ज़िम्मेदारी है। हर काम हुकूमत ने नहीं करना, हर काम दूसरे लोगों ने आकर नहीं करना, हर काम IMF ने नहीं करना, हर काम, कुछ काम अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे भी लगाए हैं। तो ये वाला काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी हैसियत है, जो भी आपकी इस्तिताअत है, आप कुछ कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, तो आप ये कीजिए कि किफ़ालत प्रोग्राम खुद ही अपना बनाइए और किफ़ालत का सिलसिला शुरू कीजिए। और मोहल्ले में इर्द गिर्द जो आप देखते हैं आपके ख़ानदान में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर सकते या उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए आप कुछ ना कुछ उनके वेलबींग के लिए उनके लिए कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप सोचें और क्या क्या आप अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में दे सकते हैं। आई होप नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे दुआ करते हैं और हम भी दुआ करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे और अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे। आप हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे चैनल के लिए भी दुआ करें कि रब्बुल इज़्ज़त तमाम तर मामलात खैर के रखें, बरकत दें हर किसी के कारोबार में, रोज़गार में। आपसे मंडे को मुलाकात होगी। मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।